एक आस चित तज सर्व आस अनुभूत गात निस्दन उदास। चित्त विच एक आस है, जिहड़ी चित्त विच आस हुंदी है वो आस उही आस है जिहड़ी चित्त की इच्छा है। जिहड़ा काम असीं करना है वो चित्त की इच्छा है। मन की इच्छा चित्त की इच्छा ते विरुद्ध है। मन दे विच तां मन इच्छा जिहड़ी हैगी है माया दी इच्छा, माया दी भुख है। चित्त विच सच दी भुख है। असल दे विच चित्त दी जिहड़ी इच्छा है वो इच्छा चंगी नहीं है। इस करके क्या पूर्ण होए चित्त की इच्छा। दसम पातशाह ने कहा खबरी करो हाथ दे रचा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। चित्त विच इच्छा है उहदे दत्त दे, मन विच मन तां है ही नहीं, मन तां अलग होया ही नहीं, तृष्णा तां लगी होई नहीं। जे मन अलग हुंदा तां मन दे विच इच्छा पैदा हुंदी। जे मन चित्त दे नाल ही है फिर वो इच्छा नहीं पैदा होती। हाँ जी, अनुभूत गात निस्दन उदास। चित्त बर्फ रूप होंदा है, मन पानी रूप होंदा है। चित्त बर्फ रूप होंदा है, गुर हवा घर है ना। मन दे विच लोभ लहर जिवें पैदा होंदी है ना, लोभ तो लहर, इवें हवा तो लहर पैदा होंदी है, इच्छा पैदा होंदी है, माया दी इच्छा। हाँ जी, एक आस चित तज सर्व आस। बाकी सारिया आसां छड्डियां होईयां ने, संसारी आसां ने, इच्छावां ने, इन्हां दा त्याग करके चित्त विच इक्को इच्छा रखी हुई है। अनुभूत गात निस्दन उदास। वो इच्छा लैके ही आया सी, जिहड़ा प्राणी तो आयो लाहा लैण, जिहड़ी इच्छा लैके आया तो वो है। हाँ, अनुभूत गात निस्दन उदास। बस इस करके माया दे शरीर नाल जुड़िया ही नहीं है। मन नहीं ना अड्ड होया, मन अड्ड हो के ही त्रिकुटी नाल जुड़दा। त्रिकुटी जो जुड़िया ही नहीं। जे त्रिकुटी च नहीं जुड़िया तो अनुभूत गात है, देही है, विदेही नाल जुड़िया नहीं, बाहरले शरीर नाल। हरजन है ये, हरजन ऐसा चाहिए जैसा हरि होए। हरजन कौन होंदा है? हर का सेवक होंदा। हर का सेवक सो हर जिहा भेद न जानो मन से। जिहड़ा मन है वो हर का सेवक होके हर नाल जुड़िया है, अंतरात्मा नाल जुड़िया है। तो दो एक ही ने। भेद न जानो मानस दे। हुण मानस देहा ਉਹਦੀ है नहीं, हुंदे होए भी है नहीं। मानस देहा बाहरला शरीर हुंदे होए भी है नहीं, जद ਉਹਦੇ वास्ते कोई इच्छा ही नहीं होती। मनुखा शरीर वास्ते कोई इच्छा नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई भुख नहीं, कोई लोड़ नहीं। अवधूत, इसे नूं अवधूत कहते हैं। अवधूत अवस्था है, अवधूत अवस्था है। बाहरले शरीर की कोई सुध बुध नहीं है। हाँ जी, अनुभूत गात निस्दन उदास। निस्दन उदास। उदास की है? उदास है जड़ी आस है ना, एक आस, एक आस ही उदास है। जिहदे अंदर एक आस है वही तो उदास है। उच्चतम आस, उदास का मतलब है उच्चतम आस। ऐसी आस है जिस तो ऊपर कोई आस नहीं है। अपने घर जाने की इच्छा है, सचखंड जाने की आस है, फिर मुड़ के उत्थे चला जावां जिथों आया। जो कमी है पूरी करके फिर वापस चला जाऊँ। हाँ जी, मुन चर्ज लीन तज सर्व काम। मुन चर्ज लीन चर्ज लीन तज सर्व काम। तज सर्व काम। सारे संसारी काम छड्ड के इक्को ही टारगेट बनाया है कि चित्त की इच्छा जिहड़ी है पूरी होवे। कुछ प्राप्ति नूं आया है संसार दे विच, जिहड़ी नूं उत्थे ही ध्यान। संसार च प्राप्त करने वाली की चीज़ है वो जब देख लूगा वो पकड़ च आ जूगी, उत्थे ध्यान जुड़ूगा। वैसे संसार छोड़ ध्यान नहीं जुड़ रहा। जिथे तक वो निगाह जाती है वो काम की कोई चीज़ नहीं है। जिहड़ी चीज़ देखदा जां देखदा तो मेरे मतलब की चीज़ नूं छड्डी जांदा है। बाजार जाता है, दुकान चाहिए है सानू,
ਜਦ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕੂਗਾ, ਵਰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਟਿਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਰਕਤ ਨੇਤਰ ਜਨ ਧਰਮ ਧਾਮ। ਆਰਕਤ ਨੇਤਰ ਜਨ ਧਰਮ ਧਾਮ। ਜਨ ਧਰਮ ਧਾਮ ਐ ਸਮਝ ਲਓ, ਨੇਤਰ ਐ ਉਹਦੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਆਰਕਤ ਨੇ, ਲਾਲ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਧਾਮ। ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਝਮਕਦਾ, ਅੱਖ ਝਮਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਝਾਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੱਖ ਝਮਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਵਿਕਾਰ ਚਿੱਤ ਅਡੋਲ ਅੰਗ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਿਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਵਿਕਾਰ ਚਿੱਤ, ਚਿੱਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤਾ। ਅਡੋਲ ਅੰਗ। ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਫੁਰਨਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਛਾ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਚਿੱਤ ਅਡੋਲ ਅੰਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗ, ਅੰਗ ਕੀ ਅੰਗ ਮਨ ਹੈ। ਅੰਗ ਮਨੇ ਅੰਗਦ ਮਨ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦ ਮਨ ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਅੰਗ ਡੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੁਤ ਧਿਆਨ ਨੇਤਰ ਮਹਿਮਾ ਅਭੰਗ। ਜੁਤ ਧਿਆਨ ਨੇਤਰ ਮਹਿਮਾ ਅਭੰਗ। ਜੁੱਧ ਜੁਤ, ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨੇਤਰ ਮਹਿਮਾ ਅਭੰਗ। ਜੁੱਧ ਧਿਆਨ ਨੇਤਰ, ਜੁੱਤ, ਜੁੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਜੁਤ ਧਿਆਨ ਨੇਤਰ ਮਹਿਮਾ ਅਭੰਗ। ਜੁੱਤ ਧਿਆਨ ਨੇਤਰ, ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਖ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਦੇਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋ ਇੱਕ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਨੇਤਰ ਨੇ। ਨੇਤਰ ਦੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨੇ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੇਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਧਿਆਨ ਜਦ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਚੀਜ਼ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਜਦ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਰੀਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਜੋ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨੇਤਰ ਮਹਿਮਾ ਅਭੰਗ। ਮਹਿਮਾ ਅਭੰਗ, ਮਹਿਮਾ ਉਹਦੀ ਅਭੰਗ ਹੈ। ਦੋਏ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਧਰ ਏਕ ਆਸ ਉਦਾਸ ਚਿੱਤ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਹੈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਚਿੱਤ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰੀ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਦਾਸ ਚਿੱਤ। ਸੰਨਿਆਸ ਦੇਵ ਪਰਮਗ ਪਵਿੱਤਰ। ਸੰਨਿਆਸ ਦੇਵ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਆਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਆਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਆਸ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਗਣੀ, ਇਹ ਸੰਨਿਆਸ ਹੈ। ਆਸ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੁੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ। ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ,
शून्य का मतलब जीरो नहीं है। बर्फ बना देना मन का लोभ लहर लहर उठती हो नहीं, फिर वो हवा चलती रहे, हवा बर्फ थोड़ी लहर उठती है, पानी च लहर उठती है। हाँ, संन्यास देव परम पवित्र, परम पवित्र संन्यासियों का देवता उपर है। संन्यास संन्यास देव है। देव एक वड्डे का नाम है, देव तो उपर नहीं कोई होता। संन्यास देव परम पवित्र, परम पवित्र पवित्रता की आखिरी मंजिल ते खड़ा है। परम पवित्र आखिरी मंजिल है पवित्रता की। परम पवित्र, परम पवित्र उत्ते की है, उत्ते पुनीत है। पुनीत नहीं है जी, परम पवित्र है। पवित्र 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 परम पवित्र इत्थे तक है। दुनिया की मलीनता प्रभाव, माया की मलीनता तो रहता है, परम पवित्र है। माया प्रभाव नहीं पा सकती कुछ भी, परम पवित्र है। पुनीत नहीं है, एक है उगया नहीं, जब उगूगा फिर पुनीत है। हाँ जी। अब तूत गात महिमा अपार, अब तूत गात, गात जेड़ा शरीर होंगे गात देही, देही अंदर ही भी अब तूत है, इच्छा ही नहीं कोई। जद मन में कोई इच्छा ही नहीं है संसार दी, पदार्थ दी, अब तूत गात है। महिमा अपार, महिमा अपार, इस करके तो अपार महिमा। ऐस अवस्था वाले की महिमा अपार ही होंगी है, वडियाई। महिमा कास नूं कहंदे ने वडियाई। संसार दे विच राजे की वडियाई है, राजे नूं तां माया की भुख है। विद्वान की वडियाई है, विद्वान नूं भी माया की भुख है। सन्मानित करते हैं, सन्मानां की भुख है। या फिर सूरमे ने, योधियां की वडियाई है संसार च, वो भी माया वास्ते ही लड़ते हैं। तिन्हां दे अंदर माया की भुख है। जिहदे अंदर माया की भुख नहीं, वो तिन्हां तो उच्चा है। फिर वो कौन है? वो भगत है। वो भगत है, ਉਹਦੀ महिमा ਵੱਡੀ है तिन्हां नालों। हाँ जी। सुरत ज्ञान सिंध विद्या उदार, सुरत ज्ञान सिंध, सुरती कैसी? सुरती कैसी है? ज्ञान का समुंदर है। ज्ञान का समुंदर डुबी हुई है, तदे तो माया प्रभावित नहीं करती। समझदा है माया नूं, समझदा है भी माया डुबो दूगी। माया की हकीकत नूं जानदा है, माया विख्या है, समझदा है। पिछले जन्म च समझ गया सी। ये तो पहले ही जानदा सी। सुरत ज्ञान सिंध विद्या उदार, विद्या उदार, उदार है विद्या, उदार है। जिहड़ी विद्या कोल है, किसी नूं भी देण नूं तैयार है, देण वाला होवे। ये नहीं भी मेरे को विद्या मैं किसी नूं देनी नहीं। उदार चित्त है, विद्या दे रहा लोगों को, समान सिक्ख्या दे रहा लोगों को सिक्ख्या दे रहा, उदार चित्त हो के। हाँ जी। मुन मन प्रवीण गुण गण महान, मुनि मन करके प्रवीण है, मन करके प्रवीण है। मन को सारा ज्ञान है। प्रवीण हुंदा है पूरा होवे, जड़ा कमी ना होवे जिहदे विच। जानन हार प्रभु प्रवीण, प्रवीण हुंदा है सारा कुछ जानदा होवे, वो प्रवीण कहंदे ने उहनूं। मन जानत सब बात, पर जानते ही अवगण करे। ये कौन है? मन जानत सब बात, फिर अवगण ना करे। ये नहीं करने वाला प्रवीण है, करने वाला प्रवीण नहीं है। मन सबको जानता, जानते हुए अवगण भी नहीं करता, इस करके अवगण नहीं करता। जे जानता अवगण करे फिर प्रवीण कहदा हो गया, फिर प्रवीण नहीं है। बस प्रवीणता नष्ट हो गई उसकी। जे जान के अवगण कर लवे सब कुछ, फिर प्रवीणता नहीं रही। रुक जाए अवगणा तो फिर प्रवीण। हाँ जी। मुन मन प्रवीण गुण गण महान, गुण गण महान। गुणा गुण कहने ने, गुण कहने ने।
ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੂੰ। ਜਨ ਗਣ, ਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਣ ਹੈ ਨਾ, ਜਨ ਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜਨ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ? ਅਪਾਰ ਗੁਣ ਨੇ। ਅਪਾਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਨ ਭਿਓ ਪਰਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਨ। ਜਨ ਭਿਓ, ਹਾਂ, ਜਨ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ। ਜਨ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਭਿਓ ਪਰਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਨ। ਪਰਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਨ, ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ। ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਵੇ, ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਬੂ ਨਾ ਪਾਪ ਜੈ ਸੁਹਾ ਅੰਗ। ਕਬੂ ਨਾ ਪਾਪ ਜੈ ਸੁਹਾ ਅੰਗ। ਹਾਂ, ਪਾਪ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਛੂਹਾ ਅੰਗ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨੂੰ ਛੂਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਕਦੇ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਛਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ। ਅੰਗ ਨੂੰ ਛੂਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਗ ਵੀ ਮਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਅੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਦਾ ਅੰਗ। ਅੰਗ ਸੰਗ, ਜੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਗ ਰਹੇ ਅੰਗ, ਅੰਗ ਹੀ ਨੇ ਸੰਗੇ ਰਹਿਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਣ ਗਣ ਸੁਪੰਨ ਸੁੰਦਰ ਸੁਰੰਗ। ਗੁਣ ਗਣ ਸੁਪੰਨ ਸੁੰਦਰ ਸੁਰੰਗ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪੰਨ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸੁਰੰਗ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨੂਰ ਝੜਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਚਿਹਰਾ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਗਾਸ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਅੰਦਰਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਅੰਦਰ ਵਿਗਾਸ ਹੈ, ਖੇੜਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ, ਮਨ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲੰਗੋਟ ਬੰਦ ਅਵਧੂਤ ਗਾਤ। ਲੰਗੋਟ ਬੰਦ, ਲੰਗੋਟ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਲੰਗੋਟ ਜਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਦੱਤਾਤਰੇయ ਤੋਂ। ਲੰਗੋਟ ਬੰਦ ਅਵਧੂਤ ਗਾਤ। ਅਵਧੂਤ ਗਾਤ, ਅਵਧੂਤ ਗਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ, ਲੰਗੋਟ ਬੰਦ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲੰਗੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ। ਲੰਗੋਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਉਹ ਲੰਗੋਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਲੰਕ ਕੋਟ ਬੰਦ, ਲੰਗੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼। ਲੰਗੋਟ ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਲੰਕ ਹਿਰਦਾ, ਕੋਟ ਕਿਲਾ ਔਰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਬੂ ਹੈ ਮਨ। ਲੰਕਾ ਰੂਪੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਾਬੂ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੈ, ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਲੇ 'ਚ ਦੂਏ ਰਾਜੇ ਕਿਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੰਕ ਕੋਟ, ਲੰਕਾ ਦਾ ਕੋਟ, ਲੰਕਾ ਦਾ ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੰਕ ਕੋਟ ਬੰਦ ਅਵਧੂਤ ਗਾਤ। ਸਮੁੰਦਰ ਸਿਖਾਈ ਉਹੀ ਹੈ। ਆਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਲੰਕਾ ਦਾ ਕੋਟ। ਇਹ ਲੰਕਾ ਔਰ ਕੋਟ ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਬੰਦ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਨ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਗੋਟ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਕ ਰਹੀ ਚਿੱਤ ਅਵਲੋਕ ਮਾਤ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਲੰਕ ਕੋਟ ਬੰਦ ਅਵਤੂਤ ਗਾਤ। ਅਵਤੂਤ ਗਾਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਵਤੂਤ ਗਾਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਲੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ। ਬਾਹਰਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇਖੂ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ, ਬਾਹਰਲੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਅੰਦਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਸ ਬਾਹਰ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਬੈਠਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵੇ ਫਲ ਤਾਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਵੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਨ ਦੀ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦਾ ਖੁਰਾਕ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਕ ਰਹੀ ਚਿੱਤ ਅਵਲੋਕ ਮਾਤ। ਚੱਕ ਰਹੀ ਚਿੱਤ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਵੀ ਚਿੱਤ 'ਚ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤੀ ਅਨਸੂਇਆ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਨਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੇ। ਖਬਰੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਚੱਕ ਰਹੀ ਚਿੱਤ ਅਵਲੋਕ ਮਾਤ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਤੀ ਅਨਸੂਆ ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਸਤੀ ਅਨਸੂਆ। ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਉਹ ਵੀ ਸੰਤੋਖੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਭਗਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਗਲਤ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਕਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੰਨਿਆਸ ਦੇਵ ਅਨੁਭੂਤ ਅੰਗ। ਸੰਨਿਆਸ ਦੇਵ ਅਨੁਭੂਤ ਅੰਗ, ਅਨੁਭੂਤ ਅੰਗ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਅਨੁਭੂਤ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਅਨੁਭੂਤ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਇਆ ਭੂਤ ਹੈ, ਵਿਭੂਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਭੂਤਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਂ ਅਨੁਭੂਤ ਹੈ, ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ। ਮਨ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੇ ਲਿਵ ਛੁਟਕਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਿਵ ਛੁਟਕਦੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਨਾੜੂਆ ਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਇਹਦਾ ਨਾੜੂਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਲਿਵ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਦੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦ
ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋ ਰਹੇਗੀ ਉਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿਆਸਦੇਵ ਅਨਭੂਤ ਅੰਗ ਲਾਜੰਤ ਦੇਖ ਜੈ ਦੁੱਤ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੱਛਰ ਟੋਟਲ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ? ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟੋਟਲ ਮਾਰ ਦਈਏ ਮੱਛਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡੀਪ ਖੋਜ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਨਿਆਸ ਦੇਵ ਅਨਭੂਤ ਅੰਗ। ਸੰਨਿਆਸ ਦੇਵ ਅਨਭੂਤ ਅੰਗ। ਜੇ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਜੂਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਦਮੀ ਵਾਲੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਉਹੀ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ। ਥੋੜੀ ਅਕਲ ਨੇ ਬੇਅਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ। ਥੋੜੀ ਅਕਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਣੇ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆਦਮੀ। ਥੋੜੀ ਅਕਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਏ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ, ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਰਾਕਟ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਬੰਬ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਘੱਟ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਫੌਜਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਨਿਆਸ ਦੇਵ ਅਨਭੂਤ ਅੰਗ ਲਾਜੰਤ ਦੇਖ ਜੈ ਦੁੱਤ ਅਨੰਗ। ਜੈ ਦੁੱਤ ਅਨੰਗ। ਲਾਜੰਤ ਦੇਖ ਜੈ ਦੁੱਤ ਅਨੰਗ। ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਐਸਾ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਮਾਨੇ ਦਾ ਅੱਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਉਪਮਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਆਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੈ। ਜਦ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਉਪਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ। ਲਾਜੰਤ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕੌਣ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖ ਜੈ ਦੁੱਤ ਅਨੰਗ। ਜੈ ਦੁੱਤ ਅਨੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣੇ ਤੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਝੁਕਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ।
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਅਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਜੋ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਝੁਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜੰਮਿਆ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਮਕਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹ 'ਚ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁਨ ਦੱਤ ਦੇਵ ਸੰਨਿਆਸ ਰਾਜ। ਹਾਂ, ਮੁਨ ਦੱਤ ਦੇਵ ਸੰਨਿਆਸ ਰਾਜ। ਮੁਨੀ ਦੱਤ ਦੇਵ ਸੰਨਿਆਸ ਰਾਜ। ਸੰਨਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਤਿਆਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਿਆਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਹਾਂ। ਜੈ ਸਦੇ ਸਰਬ ਸੰਨਿਆਸ ਰਾਜ ਸਾਜ। ਜੈ ਸਦੇ ਸਰਬ ਸੰਨਿਆਸ ਸਾਜ। ਜਿਹਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਯੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਸਾਧੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਐਂ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਜੇ ੜਕਾ ਕਰਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਐਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਧ ਰਿਹਾ ਮਨ, ਸਾਧ ਰਿਹਾ ਮਨ। ਆਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਨਿਆਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਗੁਰ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਗੋ ਸਰੀਰ। ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾ ਕੋ ਸਰੀਰ, ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਗੋ ਸਰੀਰ, ਕਬੂ ਨਾ ਕਾਮ ਕੀਨੋ ਅਧੀਰ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਨੇ, ਕਾਮਨਾ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਅਧੀਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧੀਰਜ, ਮਨ ਦਾ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਇਆ। ਅਧੀਰ ਕਰਨਾ, ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਡੋਲ ਦੇਣਾ, ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਧੀਰਜ ਡੋਲ ਜਵੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਗੋ ਸਰੀਰ, ਕਬੂ ਨਾ ਕਾਮ ਕੀਨੋ ਅਧੀਰ। ਕਿਸੇ ਕਾਮਨਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਧੀਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਜਟ ਜੋਗ ਜਾਸ ਸੁਭੰਤ ਸੀਸ। ਜਟ ਯੋਗ ਜਾਸ, ਜਾਸ ਜਿਹਦੀ ਜਟਾ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਜਟਾ ਸੀਸ ਹੈ। ਜਟ ਜੋਗ ਜਾਸ ਸੁਭੰਤ ਸੀਸ। ਸੋਭੰਤ ਸੀਸ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਭੇਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਿਵ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਦੇਵ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਦੇਵ ਇਹ ਹੈ। ਜੱਟ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਜਟ ਜੋਗ। ਆਹੋ, ਜਟਾਣਾ ਜੋਗ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੱਤਾਤਰੇయ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਬੇਸਿਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹ। ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਫੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਐ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਵ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਤਾਤਰੇय ਹੈ, ਮਹਾਦੇਵ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਰੁਦਰ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਦੱਤਾਤਰੇय ਹੈ। ਜਟ ਜੋਗ ਜਸ ਸੁਭੰਤ ਸੀਸ। ਸੋਭੰਤ ਸੀਸ,
ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਟਾਂ ਨੇ, ਜਟਾਂ ਜੱਟ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਅਸਤਰਾ ਰੂਪ ਸੰਨਿਆਸ ਈਸ਼। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੱਕ ਈਸ ਨੇ, ਈਸ਼ਰ ਨੇ, ਈਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਸ ਹੈ। ਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇਨਸਾਨ, ਈਸ ਹੈ। ਗਾਵਣ ਤੁਧ ਨੂੰ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਭਗਤ ਹੈ ਈਸ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਈਸ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਈਸ ਹੈ, ਈਸ਼ਰ ਹੈ। ਈਸ਼ਰ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ। ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਦਰ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਵੀ ਈਸ਼ਰ ਦੇ ਥਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲੈ, ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮਹਾਦੇਵ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਤਰਾ ਰੂਪ ਸੰਨਿਆਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੰਨਿਆਸ ਈਸ਼। ਸੰਨਿਆਸ ਈਸ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਆਸ਼ਰਮ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਧੀ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ। ਆ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਆਬਾ ਅਪਾਰ ਕਥ ਸਕੇ ਕੌਣ। ਆਬਾ ਅਪਾਰ, ਐਸੀ ਆਬਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਬਾ, ਆਬਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਬਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਆਬਾ ਅਪਾਰ ਅਪਾਰ ਆਬਾ ਕਥ ਸਕੇ ਕੌਣ। ਕਥ ਸਕੇ ਕੌਣ, ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਕਰੇ। ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਥਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਬਾ ਕਹੀ ਹੈ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਥ ਸਕੇ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੀਤੀ, ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਕਥ ਸਕੇ ਕੌਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਕਥਨ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਅਬ ਕਥ ਸਕੇ ਕੌਣ, ਕੌਣ ਕਥਨ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਸ ਗੰਧਰਵ ਮੌਨ। ਜਦ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਗੰਧਰਵ, ਇਹਦਾ ਬਸ ਚੁੱਪੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਧਰਵ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ, ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਧਰਵ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿੰਨਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੰਧਰਵ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗਾਏ ਥੱਕੇ ਕਿੰਨਰ, ਵਜਾਏ ਥੱਕੇ ਗੰਧਰਵ। ਸਾਰੇ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਤੇ ਦੋਏ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੰਧਰਵ ਔਰ ਕਿੰਨਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਰ ਔਰ ਗੰਧਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨਰ ਗੰਧਰਵ ਗਾਣ ਕਰੇ, ਗਣ ਜਛ ਅਪੱਛਰ ਨਿਰਤ ਦਿਖਾਵੇ। ਜਛ ਔਰ ਅਪੱਛਰ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੰਧਰਵ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਛ ਔਰ ਅਪੱਛਰ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਸ ਗੰਧਰਵ ਮੌਨ। ਆਬਾ ਅਪਾਰ ਕਥ ਸਕੇ ਕੌਣ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਸ ਗੰਧਰਵ ਮੌਨ। ਹਾਂ, ਜਛ ਔਰ ਗੰਧਰਵ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਆਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾ ਸੁਣਾਓ ਉਹਦੀ ਗਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਦਰਾ, ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸਾਤੇ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੀ ਮੁਦਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਗਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਸ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਕਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਆਬਾ ਵਿਚਾਰ। ਆਬਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕੀ ਨਾ ਕਹਾਂ।
ਉਹਦੀ ਆਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਆਭਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜੋਤ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਬ੍ਰਹਮੀ ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਰ ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਲਾਜੋ ਅਨੰਗ ਆਭਾ ਨਿਹਾਲ। ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਵੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਰ ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਕਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਆਭਾ ਵਿਚਾਰ, ਲਾਜੋ ਅਨੰਗ ਆਭਾ ਨਿਹਾਲ। ਲਾਜੋ ਅਨੰਗ ਲਾਭਾ ਆਭਾ ਨਿਹਾਰ। ਆਭਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨ, ਅੰਗ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੰਗ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਜੋ ਅਨੰਗ, ਅਨੰਗ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਮਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਅਨੰਗ, ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏ ਮਨ, ਫਿਰ ਅਨੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅਨੰਗ ਹੈ ਇਹ। ਅਨੰਗ ਇਹ ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਛੱਡਤਾ ਇਹਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਬਾਂਹ ਅੰਗ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀ ਬਾਂਹ, ਬਸ ਅਨੰਗ ਹੋ ਗਈ ਬਾਂਹ, ਅਨੰਗ ਅੰਗ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ। ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੰਗ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਮਨ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਕਰ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅਤ ਗਿਆਨਵੰਤ ਕਰਮਨ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਅਤ ਗਿਆਨਵੰਤ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਣ ਅਤ ਲਾਤਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਫ਼ਜ਼। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤ ਗਿਆਨਵੰਤ, ਅਤ ਗਿਆਨਵੰਤ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੈ, ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਅਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੱਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਮਟੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨਿਆਸ ਗਾਤ ਹਰ ਕੇ ਅਧੀਨ। ਸੰਨਿਆਸ, ਅਨਿਆਸ ਗਾਤ ਹਰ ਕੇ, ਹਾਂ, ਅਨਿਆਸ ਗਾਤ ਹਰ ਕੇ ਅਧੀਨ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਹਰ ਕੇ ਅਧੀਨ, ਹਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਨ। ਹੁਕਮ ਪਾਣੇ ਚ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੇ ਚ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਣੇ ਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੇ ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀਪ ਦਿਵਤ ਕੋਟ ਸੂਰਜ ਪਰਮਾਨ। ਛਵੀ, ਹਾਂ, ਛਵੀ ਦਿਵਤ ਕੋਟ ਸੂਰਜ ਪਰਮਾਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਛਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਕਰੋੜ ਸੂਰਜਾਂ ਜਿੰਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੀਵਾ ਦਿਪਤ, ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ 108 ਵਾਲੇ ਚੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰਿਸ਼ੀ, ਇਹ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੱਟ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ। ਹਾਂਜੀ, ਛਵੀ ਦਿਵਤ ਕੋਟ ਸੂਰਜ ਪਰਮਾਨ।
ਚੱਕ ਰਹਾ ਚੰਦ ਲੱਖ ਆਸਮਾਨ। ਉਹ ਦੇਖ, ਚੱਕ ਰਹਾ ਚੰਦ ਲੱਖ ਆਸਮਾਨ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ, ਲੱਖ ਆਸਮਾਨ ਲੱਗ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਲੱਖਣਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲੱਜਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਬਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਪਜਿਆ ਆਪ ਇੱਕ ਜੋਗ ਰੂਪ। ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪ ਇੱਕ ਜੋਗ ਦਾ ਰੂਪ ਉਪਜਿਆ, ਜੁੜਿਆ ਜੜਾਇਆ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਪ ਇੱਕ ਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਥਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਪਜਿਆ ਆਪ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋਗ ਰੂਪ। ਜੋਗ ਰੂਪ, ਜੋਗ ਰੂਪ ਚ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ। ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਦਾਲ ਬਣਦਾ ਗਰਭ ਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਾਲ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਦਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਜੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਲ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜੋਗ ਸਾਧ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪਜਿਆ, ਜਨਮਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਮਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਪਜਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਨਮਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਗਰਭ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਜਨਮਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਉਪਜਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਜਨਮਿਆ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ, ਇਹ ਕਾਜ ਧਰਾਮ ਜਨਮੰ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰ। ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਪਜਿਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਜਬ ਤੇ ਜਾਤ ਤਰਵੈਣੀ ਭਏ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਨ ਕਰਤ ਬਤੈ ਤੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਪਿਓ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤਰਵੈਣੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਜਾ ਕੇ ਪਟਣੇ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਕਿਹਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਹਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੁੱਝ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਉਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਉਖੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ? ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਪਜਿਆ ਆਪ ਇੱਕ ਜੋਗ ਰੂਪ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜੋਗ ਸਾਧ। ਇੱਕ ਉਪਜਿਆ, ਇੱਕ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਪਜਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵਾ ਉਪਜਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਗਵਾ ਉਪਜਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਉਪਜਿਆ, ਦਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਸਲ ਉਗੀ ਹੈ, ਉਪਜੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਗਵਾ ਸੂਰ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਗਵੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਗਵਾ ਸੂਰ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੇ, ਉਗਵੇ ਆਉ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਪਜਿਆ ਆਪ ਇੱਕ ਜੋਗ ਰੂਪ। ਆਪ ਇੱਕ ਉਪਜਿਆ ਜੋਗ ਰੂਪ। ਜੋਗ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੱਤਰ ਮਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਸਣੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾ।
ਜੋਗ ਰੂਪ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜੋਗ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਜੋਗ ਹੈ, ਦੋ ਜੋਗ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਛਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਿਛਲਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਦੱਤਾਤਰੇయ ਦੀ, ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੈਦਾ ਦੀ ਹੋਈ ਉਪਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੰਨ ਲੱਗੇ ਜੋਗ ਸਾਧਨ ਅਨੂਪ, ਪੁੰਨ ਲੱਗੇ ਜੋਗ ਸਾਧਨ ਅਨੂਪ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਕੰਮ। ਸਾਧਨਾ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਨ, ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਰਨ, ਉਹ ਜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਬੇਅੰਤ ਆਪੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਇਸੇ ਰਾਹ। ਫੇਰ ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੁੰਨ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਜੜਾਂ ਰੱਖ ਲੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੀ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਭੇਖ ਵੀ ਇਹ, ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਉਹ ਜਾ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੌਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਥਮ ਛਾੜ ਉੱਠ ਚਲਾ ਦੱਤ, ਲਓ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਗਏ ਪ੍ਰਥਮ ਛਾੜ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਂ, ਪਰਮੰਗ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਰਮਲੀ ਮਤ, ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ, ਨਿਰਮਲੀ ਮਤ, ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਵਾਲਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਜਬ ਕੀਨ ਜੋਗ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਜਬ ਕੀਨ ਜੋਗ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਜਦ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਐਸਾ ਹੀ ਜੋਗ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਐਸੇ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ, ਜਬ ਕੀਨ ਜੋਗ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਤਬ ਕਾਲ ਦੇਵ ਰੀਜੇ ਨਿਦਾਨ, ਤਬ ਕਰ ਦੇਵ ਰੀਜੇ ਨਿਦਾਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇਵ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਾਲ ਦੇਵ, ਹਾਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਕਾਲ ਹੁਕਮ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੇਵ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਬਈ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਪਵੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਇਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਪੈਣ। ਤੂੰ ਜਗਾਉਣ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜਦ, ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਭਈ ਵਿਉਂ ਬਾਣੀ ਬਣਾਏ, ਤੁਮ ਸੁਣੋ ਬੈਨ ਸੰਨਿਆਸ ਰਾਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਦੱਤ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਟਿਕਿਆ। ਤੁਮ ਸੁਣੋ ਬੈਨ, ਬੈਣ ਬਚਨ ਸੁਣੋ, ਹੇ ਸੰਨਿਆਸ ਰਾਏ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਤਾਤਰੇయ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਬਾਚ ਦੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਦਰੀ ਛੰਦ। 8:30 ਹੋ ਗਏ ਬਸ।